Hi, Namaste children. Welcome back to your English class. Children, in my previous video, I read your seventh lesson, that is story Clever Fred. Clever Fred story I read in my previous video. And in my today's video, I am going to explain to you that beautiful and one of the funny story. Very beautiful and comic story it is. Definitely will laugh a lot by listening that story, and by listening that explanation of story of this story, definitely will be very happy. So please look at your screen, children. I am going to share that story on your screen now. Children, in my previous video, before starting that reading, I told you to complete this table. I hope you are completed. If you are not completed, please complete it soon. Then after this, I am going to start reading this poem now. See, look at this. This tiger's name is Tony here, and Fred is this frog. Fred means, name of this frog is Fred, F-R-E-D, Fred. And Tony is tiger. Tiger's name is Tony. And once I will read that story, and I will then I will explain to you. Tony, the tiger, is feeling hungry. He is looking for food. He roars loudly. It means name of the tiger was, there was a tiger. Its name was Tony. Once he feels hungry. He was very hungry. He is looking for food. It means he was searching for food because he was hungry. No, he was ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು ಟೋನಿಗೆ. So that he was looking for food. It means he was searching for food. So here and there he was moving and he was searching for the food. And he roars loudly. Roaring means, you know that how that tiger makes a sound. Know it? Do you know that sound of the tiger? Roaring. Roaring means ಗರ್ಜಿಸೋದು, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡೋದು. ಹಸಿವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೋಪದಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೋರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ. ಟೋನಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಟೈಗರ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಸೆಡ್, ದ ಟೈಗರ್ ಸೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್. Tony roams around the forest. Roams means wandered, moved. Moving means, you know it, walking. Roams means walks. It walks. Tony walks around the forest. ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನ ತುಂಬ ಆಹಾರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. He reaches a pond. Here is a pond, you can see it. Pond means where we get water, little water. That place is called pond. Finally he reaches a pond. He sees many frogs there. When he was walking, he was searching for the food. He reaches a pond. One pond hatra banda. Nearby that pond there were so many frogs. Frogs means, you know that children already, kappegalu. There were so many frogs. They were there. And Tony, oh, what a lot of frogs. I will catch the fat one. He cannot run away from me. Like that it said. Yes. Tony, when he saw many frogs nearby the pond, it tells like this. Oh, what a lot of frogs. Here are so many frogs, no? ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ. I will catch fat one. I will catch the fat one, he said. He cannot run away from me. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಪ್ಪನಾಗಿರೋ ಫ್ರಾಗು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಟೋನಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ he cannot run away from me. If I caught him, ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So I will catch them, like that Tony said. Then Tony pounces on Fred. Pounces means jumped over the Fred. There was one fat frog, it was there. On that fat frog, Tony pounces.
ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇತ್ತು, ದಪ್ಪನಾಗಿರೋ ಫ್ರಾಗ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೈಗರ್ ಟೋನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಜಂಪ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್, and what now, a fat frog, and it was Fred, means it was a fat frog. On it jumped and catches him. Tony catches that fat frog or Fred. It means avanannu ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಫ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ. Then Fred, please wait Mr. Tiger, I am not clean, I have dirt on me, let me wash myself, then you can eat me. Then Fred now, when it was caught by Tony, ಟೋನಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫ್ರೆಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಓ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್, ಮೈ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್, ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡರ್ಟಿನೆಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಬಾಡಿ, ಡರ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಮೀ, ಅಂದರೆ ಗಲೀಜಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ಕೆಸರಿದೆ, ನಾನು ಕೆಸರಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ವಾಶ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೋಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನು, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ವಾಶ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಮೀ, ಆಫ್ಟರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಮೀ, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನು, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಮೀ, ಇಟ್ ಸೈಡ್. ಟೋನಿ ನೌ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂನ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ. Tony replied, oh my dear Fred, okay, you can go and wash yourself and come back soon. It means come back quickly, ಬೇಗನೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡು, ನೀನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬಾ, ಇಟ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹಂಗ್ರಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಬೇಗ ಬಾ, ನಾನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇಟ್ ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಟೋನಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಫ್ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಟೋನಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಫ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹೀಟ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್. ಸೊ ಟೋನಿ ನೌ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಫ್ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಾತ್. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ತಿಂದುಬಿಡ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟೋನಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಟೈಗರ್ಗೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ, ಫ್ರೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಥಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನೌ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಫ್ರೆಡ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾಂಡ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ನೌ ಫ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ಸ್ಪ್ಲಾಶ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಯು ನೋ ದಟ್, ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್. And he jumped into the pond and swims away. Tony, when it gives permission, immediately Fred jumped into the water and he swims away. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಾಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ, ಆ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೈಗರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಗೋ. ಫ್ರೆಡ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ನೌ, ಓ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೋನಿ ಆರ್ ಟೈಗರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಗೋ. ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಟೋನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋನಿಗೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 2 lines ಯು ಸಿ, ಟೋನಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಫ್ರೆಡ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೆವರ್? ನೌ ಟೋನಿ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, 2 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಟೋನಿ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರೆಡ್, ಬಟ್ ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಫೈನಲಿ that Fred said bye and he escaped from there. Yes. Now don't you think, last line you see, don't you think Fred was clever? Fred allinda escape ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? So now you tell who is clever here, whether Tony is clever or Fred is clever. Yes, Fred is clever, frog is clever. See, it knows that tiger will eat me, definitely it will eat me, like that it thought. Then it was thinking how to escape from that tiger. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಟೈಗರಿಂದ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ಟೋನಿಯಿಂದ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತು, ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತು, ನಾನು ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದೀನಿ,
ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೂರ್ಖ, ಫೂಲ್ ಟೋನಿ, ವಾಟ್ ಈ ಥಾಟ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೇ, ಡರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ತಿಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಾಗ್ ಮಾತನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಸ್. ದೆನ್ it is the story. By this story you can learn that when we get problems, that time how to come out from those problems, and we need to think to get the ideas to come out of those problems. That is the thing we are going to get from this story. So you have to listen this story, children, and after listening again you read this story once again with the help of your parents. And in my next class I am going to give you the questions and answers of this story. Take care, children. Have a nice day.